الحمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں آخر میں جو فتنہ رونما ہوا اور جس کے نتیجے میں جس کا جو ہے آخری جو ہے یہ نتیجہ یہ ہوا کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، اس فتنے کی شروعات کیسے ہوئی تھی، آج وہ تفصیل آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہیے۔ فتنے کی شروعات کیسے ہوئی؟ اس فتنے کی شروعات صحیح معنی میں ہو گئی تھی 30 ہجری میں، 30 ہجری، یعنی ہجرت کے لحاظ سے جو کیلنڈر چلتا ہے اس میں جو ہے 10 سال کے بعد تو وفات ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو 10 سال تو آپ کی زندگی میں گزرا، اس کے بعد 2.5 سال تقریباً جو ہے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت رہی، اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت رہی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے بعد تقریباً 6 سال گزر چکے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت کے 6 سال گزرنے کے بعد، ان کے دور خلافت کے 6 سال گزرنے کے بعد اس کی شروعات، وہ بھی ابھی فتنہ پورے طریقے سے سر نہیں اٹھایا ہے، میں نے آپ سے کہا شروعات ہوتی ہے، تو جہاں سے شروع ہوا میں وہاں سے آپ کو لے جو ہے آج کو وہاں سے جو ہے لے چل کے فتنہ پھر کیسے جو ہے وہ شباب پر آیا وہ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں۔ تو وہاں سے شروعات ہوتی ہے کہ 30 ہجرت کے 30ویں سال عبداللہ بن سبا، ایک شخص جو کہ صنعانی تھا، جو اصل میں یہودی تھا، اس نے اسلام قبول کیا۔ عبداللہ ابن سبا جو یہودی تھا، اس نے کیا کیا؟ اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کیا زبان سے، دل میں اس کے اسلام نہیں تھا۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ اسلام میں داخل ہو کر کے ہم ان کو اسلام سے دور کریں۔ مقصد اسلام سے دور کرنا تھا، اور کب؟ خود اسلام میں داخل ہو کر، کیونکہ دور رہیں گے تو کوئی بات کہیں گے تو کوئی سنے گا نہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب باہر سے لڑنے کی دشمن کی طاقت نہیں رہتی ہے تو اب کوشش کرتا ہے کہ گھر میں گھس کر کے، جو اردو میں محاورہ ہے کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھاوے، تو اب گھر میں گھس کر کے ان کو اندر سے کھوکھلا اور کمزور کیا جائے، ان کو آپس میں ایسے لڑا دیا جائے کہ یہ خود کھوکھلے ہو جائے۔ یہ ہے جس کو بہت نوٹ کیجیے گا، یہاں پر یہ تاریخ کا وہ حصہ ہے میرے بھائی، اسلامی تاریخ کا یہ وہ پہلا فتنہ ہے جہاں سے امت بٹ جاتی ہے۔ اس کے پہلے سارے مسلمان صرف ایک جماعت تھے، ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے نہیں تھے۔ لیکن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ہی، یعنی یہی وہ فتنہ ہے جس فتنے کو کہا گیا کہ اب اس فتنے کے بعد دروازہ فتنوں کا کھل گیا ہے۔ تو کیسے یہ چیز ہوئی تھی، یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اس امت میں بھی فساد برپا جو ہوا ہے، شروعات یہودیوں کی طرف سے ہوئی ہے، اور ان کے بارے میں یہ مشہور ہے، یہودیوں کے بارے میں، کہ ما دخلوا فی دین الا افسدوا، کہ جس دین میں یہ داخل ہوتے ہیں نا اس کو یہ برباد کر دیتے ہیں، اس کو بگاڑ دیتے ہیں، برباد نہیں کہیں گے، بگاڑ دیتے ہیں، یہ معنی۔ انہوں نے ہی نصرانیت، یہ کرسچینٹی جو ہے، اس کو انہوں نے ہی بگاڑا، اس کے چہرے کو انہوں نے ہی مسخ کیا تھا۔ یہی یہودی اس میں بھی گھس کر کے کیا کیا انہوں نے؟
عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو غلط عقیدے یا عیسائیوں میں آئے ہیں یہ انہوں نے ہی لا کر کے ان کے ذہن میں ڈالا. اور آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ عیسائی لوگ، کرسچین لوگ جو یہودیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کا قاتل سمجھتے تھے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، تو کتنے بڑے دشمن ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ ایسا گھس کر کے ان کو ایسی پٹی پڑھائی کہ کرسچینٹی بھی جو توحید پر قائم تھی اس میں بھی شرک آ گیا، اور یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اپنا معبود سمجھنے لگے، یا یہ کہ 3 معبودوں میں سے ایک معبود سمجھ لے. انہوں نے کرسچینٹی کو خراب، یعنی اس دین کو، اس کے اندر خرابیاں پیدا کی، اس کے لیے سبب بنے. اسلام میں بھی انہوں نے کوشش کی. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی مکے کی، مدینے کی جو آبادی تھی قریب پاس میں جو ہے، اس میں یہودی بھی آباد تھے. اس کا ذکر پہلے آپ کے سامنے آ چکا ہے. وہاں سے کس طریقے سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ان کو خیبر کے علاقے سے بھی ان کو در بدر کر دیا گیا، بھگا دیا گیا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو نکال دیا کہ یہ اگر رہیں گے تو یہ پیٹھ میں چھرا گھونپیں گے آدمی. وہ بہت دور تک سوچتے تھے عمر رضی اللہ تعالی. اور جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، یاد رکھیے گا کہ یہ قوم یہود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت جلد، اسی طریقے سے شیعہ بھی بہت جلد، اور سب سے بڑھ کر تو شیطان جو ہے بھاگتا. کیا ہوا؟ انہوں نے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں یہودیوں کو جو خیبر کے علاقے میں آباد تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس شرط پہ رکھا تھا کہ یہ لوگ وہاں پہ کام کریں گے اور جو پیداوار ہوگی اس کا آدھا حصہ یہ دیں گے مدینے میں اسلامی جو ہے حکومت کو، اور آدھا جو ہے وہ لوگ جو ہے خود استعمال کریں گے، ان کی مزدوری. اس طریقے سے وہاں پر یہ بات طے. لیکن ہوا کیا؟ جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابھی جو ہے اسلامی حکومت کافی پاورفل بھی ہو چکی تھی، تو انہوں نے یہ سوچا اگر یہ یہاں پہ رہیں گے تو یہ آستین کے سانپ رہیں گے، پیٹھ میں چھرا جو ہے کبھی بھی موقع پائیں گے تو گھوم جائیں، اس لیے ان کو یہاں نہیں رہنا چاہیے. تو انہوں نے ان کو وہاں سے کیا کیا؟ جلا وطن کیا. اسی کو کہتے ہیں جلا وطن کرنا اردو میں، یعنی وہاں سے انہوں نے ان کو ہٹا دیا، دوسری جگہ جا کر کے آباد. جب انہوں نے کہا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، یہودی بھی بڑی چالاک قوم ہے یہ، تو انہوں نے فوراً کہا بھئی یار تمہارے رسول نے ہم کو یہاں رکھا ہے، تم کیسے نکال سکتے؟ کہا کہ مجھے پتا ہے کہ جب تک ہم چاہیں گے تم کو رکھیں گے، یہ تمہارے ساتھ ایگریمنٹ جو تمہارے ساتھ ہے نا، جب تک ہم چاہیں گے تم کو رکھیں گے، اور جب ہم کو یہ ضرورت محسوس ہوگی کہ آپ لوگوں کا یہاں رہنا ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے تو ہم تم کو یہاں سے ہٹا بھی دیں گے. مجھے اپنے رسول کے ایگریمنٹ، ان کا جو ہے کیا ہوا عہد اور وعدہ اچھی طرح یاد ہے. یعنی یہاں بھی ان کی دال نہیں گلنے دی عمر رضی اللہ تعالی، ان کو ہٹایا. اب یہ جو ہے نا چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ اب دل میں نفرت کے جو ہے نفرت کی چنگاری تو بھڑکتی ہی رہے گی. جتنے بھی یہودی وہاں سے گئے وہ اس کوشش میں تو ضرور رہیں گے کہ کوئی موقع آئے جہاں ہم ان کو برباد کریں. اب اس وقت ان کے پاس طاقت نہیں تھی تو دلوں میں یہ نفرت، یہ دشمنی، یہ حسد، یہ جذبات چھپا کر کے تو چلے گئے، لیکن اندر اندر یہ کوشش ضرور کرتے ہیں پھر کہ کوئی موقع آئے تو ہم اس کا بدلہ لیں گے اس سے. اب کیا ہوتا ہے دیکھیے، اب یہ میں نے آپ کو پہلے ایک چیز بتا دی آپ کو، ایک طرف یہ یہودی دشمن تھے جو اس کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ کوئی موقع ہاتھ آئے جہاں ہم ان کے جو ہے ان مسلمانوں کے اندر
फूट पैदा करके इनकी ताकत को खत्म करे, क्योंकि इनकी जो ताकत है इसके मुकाबले में उनके पास ताकत नहीं थी, तो उन्होंने कोशिश की कि इनके अंदर फूट पैदा की जाए। इत्तेहाद एक बहुत बड़ी ताकत होती है, यूनिटी जो है ना बहुत बड़ी ताकत है। और इसीलिए हमेशा से दुश्मन ने पहली कोशिश ये की कि इनकी यूनिटी को खत्म किया जाए। ये एनालाइज है जो है इस जो है हिस्ट्री के ताबों से, इसको भी नोट कीजिए। तो ये यहूदियों की तरफ से ये कोशिश थी पहले भी। उसके बाद नसारा क्रिश्चियन, ये पूरा जो है रोम का इलाका, रोमन अंपायर जो है ये क्रिश्चियन थे ये, और उनके जो भी इलाके थे उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर से जो फतूहात का सिलसिला शुरू हुआ और उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में ये चलता रहा, सिर्फ आखिर में ये सिलसिला रुका था, वरना ये मुसलसल चलता रहा। और ईसाई फौज को, क्रिश्चियन को हर जो है महाज पर हर लड़ाई में शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। वो लोग जो है शिकस्त खाते गए, पीछे हटते गए और मुसलमान आगे बढ़ते गए। तो इन्होंने भी अपने अंदर दुश्मनी तो पाली की थी, ये भी इस ताक में थे कि कब मौका हमको मिले कि इनकी ताकत को हम खत्म कर दें। वो भी जो है उनका भी मामला था। तीसरी जो है किसरा का जो इलाका, ये जो पर्शियन अंपायर था, ये जो कूफा बसरा वगैरह के जो इलाके, इराक वगैरह का जो इलाका था, ये पर्शियन अंपायर जो है। तो इधर जिसको किसरा कहते थे, तो इधर भी जो है मुसलमानों की फतूहात का जो सिलसिला शुरू हुआ उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत से, तो उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में ये सिलसिला चलता गया, आगे बढ़ता गया, यहाँ तक कि इनकी ताकत भी खत्म हो गई। किसरा की ताकत, ये सुपर पावर थे, इनकी भी ताकत खत्म हो गई। और रोमन अंपायर ये भी सुपर पावर थे, जिनको कैसर कहा जाता था, उनकी ताकत भी खत्म हो गई। अब जो ताकत थी वो मुसलमानों की ताकत थी। अब ये भी, इनको जो है फारसी कहा जाता था, ये मजूसी होते थे, असल दिन के लिहाज से मजूसी होते। इसमें से बहुत से लोग इस्लाम कबूल, लेकिन उनके दिलों में अपना पहला जो उनका कल्चर था ना, वो कहीं ना कहीं वो चीजें उसमें से कुछ रह भी गई थी। और इसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो बज़ाहिर इस्लाम तो कबूल किए, लेकिन हकीकत में वो इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे। उनका मकसद था इस्लाम को, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना, इनके अंदर रह करके इनको खोखला किया जाए, इस मकसद से भी बाज़ लोग इस्लाम। अब ये देखिए कितने जो है हमारे पास महाज हो गए, यहूदियों का, मजूसियों का, नसरानियों का, इन सब की कोशिश। और सबसे मक्कार इसमें यहूदी लोग थे। तो अब यहूदियों की तरफ से एक आदमी जिसे अब्दुल्लाह बिन सबा कहा जाता था, और ये सनआ का रहने वाला था। सनआ ये यमन में है। इसने इस्लाम कबूल किया। मैंने आपको पूरी तारीख बताई कि ये जो है बज़ाहिर इस्लाम कबूल, इसका असल मकसद यही था कि अंदर से कैसे मुसलमानों को खोखला किया जाए, क्योंकि अब मुसलमानों से मुकाबला करने की हमारे पास ताकत तो नहीं है, ये बहुत पावरफुल हो चुके हैं, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो अब इनको अंदर से खत्म करना है। अंदर से खत्म करने के लिए सबसे पहला जो हरबा इस्तेमाल किया जाता है वो ये है कि यूनिटी को तोड़ दिया जाए। यही मेन चीज, यही है मेरे भाइयों तारीख का वो हिस्सा, यूनिटी को खत्म करना है। अब कैसे खत्म करेंगे इसको, सब तो बिल्कुल साथ साथ है, और यहाँ फिरके वगैरह भी नहीं, कुछ भी नहीं था। अभी सीधे साधे सब मुसलमान थे, अच्छे मुसलमान थे, और जो है सहाबा किराम थे, ताबईन थे। अक्सरियत तो जो है ताबईन की अच्छी ही थी, सहाबा तो पूरे के पूरे क्या है, उदूल है, और सब की सब जो है काबिल एतमाद और ट्रस्टवर्थी है। और ताबईन में से अक्सरियत भी क्या थी, अच्छे लोगों की थी। लेकिन कुछ गलत किस्म के लोग जो आए, जिनका मकसद यही था कि इनके अंदर फितना पैदा किया जाए और अंदर से रह करके इनको कमजोर किया जाए। अब्दुल्ला इब्न सबा जो सना का रहने वाला,
عبداللہ ابن سبا یہودی جو تھا اس نے بظاہر اسلام قبول، مقصد میں نے بتا دیا اس کی اسلام قبول۔ اب میں آگے بڑھ رہا ہوں تاریخ کو اور آگے لے جا رہا ہوں۔ تو یہ شروع میں اب اکیلا آدمی ہے تو اکیلا تو کچھ نہیں کرے گا نا، لیکن اکیلا آدمی کرتا کیا ہے؟ تلاش کرتا ہے جگہ کہ کہیں کوئی کمزور جگہ مل جائے تو وہاں سے اندر گھسنے کی کوشش کی جائے۔ چور کیا کرتا ہے میرے بھائیوں اور بہنوں؟ گھر میں چوری کرنا ہے تو پہلے کیا کرتا ہے؟ آ کر کے پورے گھر کے بارے میں اس کا سروے کرتا ہے کہ کہاں ایسی کوئی جگہ ملے جہاں سے مجھے گھر کے اندر گھسنا ہے۔ عبداللہ بن سبا یہودی جو صنعا جو یمن کا علاقہ ہے وہاں کا رہنے والا، لیکن اس نے پورے علاقوں کا چکر لگایا، مصر اور کوفہ، بصرہ، یہ جو علاقے تھے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہی فتح ہو گئے تھے اور بسائے جا چکے تھے یہ سارے شہر، اور بھی جو ہے شام کے علاقے میں بھی پہلے، بلکہ کوشش تو اس سے پہلے شام کے علاقے ہی میں کیا تھا۔ شام کا علاقہ، اس سیریا وغیرہ کا جو علاقہ، فلسطین وغیرہ کا جو ایریا ہے ابھی، یہی شام کا علاقہ کہلاتا تھا۔ اور جو اسرائیل جو ابھی ملک جو موجود ہے فلسطینیوں کی زمین پر، یہ سب کی سب کیا ہے؟ وہی جو ہے شام کا علاقہ جو پہلے رومن امپائر جو ہے یہاں پہ ہوا کرتے تھے اور انہیں کے قبضے میں تھا، اور مسلمانوں نے یہ فتوحات حاصل کی تھی جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک سلسلہ چلا۔ تو اس نے پورے علاقوں کا دورہ کیا، کہاں کہاں ہم کو ایسی کوئی کمزور جو ہے جگہ مل جائے جہاں سے اس فتنے کو ہم مسلمانوں کے اندر گھسا سکیں۔ دیکھیے کن کن طریقوں سے انسان جو ہے کوشش کرتا ہے، اس کے لیے سائیکالوجی کی کچھ باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سائیکالوجی، انسان کی جو سائیکالوجی ہے اس کے لحاظ سے اگر آپ نے کسی کو کبھی اس کے کسی گناہ کی وجہ سے، اس کی غلطی کی وجہ سے، اس کے جرم کی وجہ سے سزا دیا ہے، تو جس کو آپ سزا دیتے ہیں اس کے دل میں، اگر وہ اچھا آدمی نہیں ہے تو اس کے دل میں کچھ نہ کچھ خلاف بات آ جاتی ہے۔ آپ نے خود جو ہے اپنے جہاں پہ کام وغیرہ کرتے ہو آپ لوگ، یا آپ کے جو ہے ماتحت لوگ کام کرتے ہو، آپ کے انڈر میں کام کرتے ہو، یا آپ کی اپنی کمپنی فیکٹری وغیرہ ہے، اپنی تجارت ہے، اپنی دکان ہے، تو آپ کے انڈر میں جو کام کرتے ہیں، اگر آپ نے ان کی غلطی ہی کی وجہ سے کبھی ان کو سزا دیا ہے، تو اچھے لوگ تو جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی واقعی مجھے سزا ملنی چاہیے تھی، اچھا ہوا مجھے سزا ملی، اور اس کے بعد سے وہ توبہ کر لیتے ہیں اور اچھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن سب لوگ ایسے نہیں ہوتے، تو بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے دل میں بات رکھ لیتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیا ہے، اس نے میری شکایت باس کو کر دیا ہے، اس نے مجھے اس کام سے نکالا ہے، دوسرے کو اس کام پہ رکھا، وہ بات دل میں آدمی رکھ لیتا ہے۔ اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب کوئی موقع ملے گا تو میں بھی اس کے خلاف اپنی دشمنی نکالوں گا۔ تو یہ عبداللہ بن سبا یہودی نے کیا کیا؟ پورے علاقے کے دورہ کر کے ایسے لوگوں کی تلاش جاری رکھی کہ کن کو سزائیں ملی ہیں، ان کا جو ان کی مینٹالٹی کیسی ہے، کیا سزا ملنے کی وجہ سے ان کو خلیفہ کے خلاف کیا جا سکتا ہے، خلیفہ کا جو گورنر ہے اس گورنر کے خلاف کیا جا سکتا ہے، اس کے دل میں نفرت کا یہ بیج بویا جا سکتا ہے، وہ آدمی کیسا ہے، اس کی مینٹالٹی کیسی ہے، اس کا اس نے کیا کیا ہے؟ اسٹڈی کیا اچھی طرح سے پورے علاقوں میں۔ تو کچھ لوگ تو ایسے مل گئے اس کو جنہوں نے جرم کی سزا پائی تھی اور ان کے دلوں میں دشمنی کے لاوے جو ہے پل رہے تھے، بھڑک رہے تھے، اور کبھی بھی جو ہے یہ لاوا جو ہے پھوٹ سکتا تھا اندر، ایسے لوگوں کو اس نے اپنے ساتھ کیا۔ یہ لوگ ہمارے کام کے ہیں، جو ہے یہ آئیڈینٹیفائی کر لیا یہاں پر ان کو جو ہے
اب इनको कि ये फला फला आदमी हमारे काम के है। उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कोई ओहदा चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है लेकिन उनको नहीं मिलता, या उनको किसी ओहदे से हटा दिया गया। अच्छे लोग होते हैं तो फिर जो है वो तो कोई बात नहीं, चलो अच्छा अच्छी बात है, जब तक अल्लाह ताला ने मुकद्दर किया था हमने खिदमत किया, अब हमारी तकदीर में नहीं था, हमको हटा दिया गया, दूसरे लोग करेंगे। तो अच्छे लोग इसको दिल पे नहीं लेते, लेकिन हर एक की मेंटालिटी तो ऐसी नहीं होती है ना। कुछ लोग ऐसे भी थे ताबईन में से, साहबा में से तो नहीं, ताबईन में से, जिनको अगर ओहदे से हटाया गया, या ये कि उनकी ख्वाहिश थी कि उनको भी कहीं मौका दिया जाए, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया, तो उन्होंने इसे दिल पर लिया। मेंटालिटी भी उनकी ऐसी थी कि अगर उनको बहकाया जाए इस मसले को लेकर के कि तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है, वाकई तुम मुस्तहिक थे लेकिन तुमको नहीं दिया गया, और देखो खलीफा ने फलां को दे दिया जो उसका रिश्तेदार है, जबकि देना तो तुमको चाहिए था। तो ये एक चीज थी, ऐसे लोगों को भी उसने आइडेंटिफाई किया जो उसका साथ दे सकते थे, इसमें उसके काम आ सकते थे। नोट रखिएगा, ये सारी चीजें जो है ना इंसानी फितरत की हैं, ये यानी इंसान के नेचर में ये चीजें होती हैं। ये कैसे जो है उसने पूरे इलाके में जो है घूम करके लोगों को आइडेंटिफाई करके कि मेरे काम कौन लोग आ सकते हैं, और मेरी बात और मेरी ये हरकत छुपी भी रह सकती है। ये दूसरी किस्म के लोग हो गए। तीसरी जो है, ऐसे लोग जो अभी नए नए इस्लाम कबूल किए हैं, लेकिन पूरे तरीके से इस्लाम उनके दिलों में अभी आया नहीं। फारस के लोगों में से भी बहुत से लोग ऐसे थे जो मजूसी से इस्लाम कबूल किए थे। तो इन्होंने ये देखा था, उनके यहाँ ये था कि ईमान अभी उनके दिलों में बड़ा पुख्ता नहीं था, तो उनके दिलों में आकर के इस तरह की बात डालना कि भाई ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ जो बादशाह होता था, वो बादशाह के मरने के बाद कौन बनता था बादशाह? ऐसे उनका जहन साजी कहते हैं इसको, यानी जो है उनकी मेंटालिटी को चेंज करना ऐसा कि वहां कौन बनता था? हाँ, बादशाह के बाद उसका बेटा बनता था। यही ना होता है, राजा होता है फिर युवराज होता है, वही युवराज फिर राजा बन जाता है। राजा होता है फिर जो है बादशाह होता है, शहजादा होता है, शहजादा वही फिर बादशाह बन जाता है। आपने ये कहानियां सुनी है, और अभी भी जो है जहां पे बादशाह चलती है तो वहां यही सिलसिला चल रहा। तो वहां पर क्या हुआ उस वक्त कि अब ये लोग तो पहले से उसी तो है तरीके को देखते आए थे, उनके यहाँ यही तस्वुर था। तो उनके जहनों में आकर के इस तरह की बात डाली गई कि सब इसी यहूदी की तरफ से आहिस्ता आहिस्ता उसने जो है लोगों की मेंटालिटी को चेंज किया था, या उनकी जो पहले की मेंटालिटी थी इस्लाम के पहले की, उसको उभारने की कोशिश किया उसने। तब उसने क्या किया वहां पर, हाँ देखो जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो जो थे, तो अब उनके मरने के बाद उनके घर का आदमी ना आना चाहिए। ये अली तो उनके घर के हैं, और ये अबू बकर उमर क्या है बाहर के, अबू बकर उमर उस्मान ये सब तो उनके घर के नहीं थे। तो ये जहन में बैठाना शुरू, और इस तरीके से अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कुछ गलत बातें अपनी तरफ से गढ़ करके उनको पेश करना शुरू कर दिया, और ये कहना शुरू किया कि अली जो है ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी थे। वसी का मतलब होता है वसीयत करके गए उनके बाद, ये वसी थे ये। और जिस तरीके से अंबिया में आखिरी नबी आखिरी रसूल हमारे पैगंबर हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, वैसे ही वसी हर नबी का वसी होता है, और हमारे नबी के वसी ये अली रजी अल्लाह तआला अन्हु है। और जैसे आप आखिरी नबी, तो ये आखिरी वसी है। ये अकीदा लाना शुरू किया, ऐसा जो है गुजारना शुरू किया।
ये अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से। और बाद में तो यहाँ तक कि उनको जो है माबूद, यानी उनको माबूद का दर्जा जो है देते हैं, उनकी इबादत का, इतनी अहम शख्सियत है ये अली रदी अल्लाह तआला, उनको इस अंदाज से पेश करना। तारीख की बात किताबों में ये जिक्र है कि इन सबाई लोगों को, जो अब्दुल्लाह बिन सबा यहूदी के इस तरह के प्रोपगंडे से मुतासिर हो गए थे और उनको ही अल्लाह, उनको ही माबूद मानने लगे थे, उनकी इबादत शुरू की, उनको जलाने का हुक्म दे दिया था अली रज़ी अल्लाह तआला। ये जो है लोगों के जहनों में इस तरह से बातें फैला, ऐसे जहन बनाना उसने शुरू किया। यानी एक दो दिन का मामला नहीं था। मैंने आपको शुरू में कहा कि ये तकरीबन कई साल तक जो है, तकरीबन 4-5 साल तक ये अंदर अंदर ही खिचड़ी पकती रही, अंदर अंदर ही ये मामला होता रहा। और ये बड़ी जो है चालाकी से ऐसे लोगों का इंतखाब करता था कि उनसे बे बात छुपी रह जाए और बात आगे न बढ़े। जो बहुत अच्छे मुसलमान बड़े पुख्ता होते थे उनसे दूर रहता था, लेकिन जहां उसको उम्मीद होती थी कि यहाँ मेरी दाल गल सकती है और यहाँ मैं इस आदमी का जहन खराब कर सकता हूँ, वही कोशिश करता था। ईसाइयों के ताल्लुक से, ईसाई जो मुसलमान हो गए थे, उनको जो है उनको टटोल करके कि कौन आदमी मेरे काम का आ सकता है, एक और अकीदा वहां पर जो है उसने लोगों के जहनों में बैठाना शुरू किया। वो क्या था कि ईसा अलैहिस्सलाम अगर लौट के आएंगे दोबारा दुनिया में, ये क्या मोहम्मद हमारे नबी उनसे कम दर्जे के हैं, फिर ये क्यों लौट के नहीं आएंगे? तो इस तरीके से उनके जहनों में ये बैठाना शुरू किया ये अकीदा कि आपको जो है, हमारा सही अकीदा तो ये होना चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए हैं लेकिन फिर वापस आएंगे। उनके वापस आने की बात, इस तरह से बयान जो है शुरू, इस तरह के अकीदे लोगों में फैलाना शुरू किया। और देख देख करके, चुन चुन करके कि कहाँ कौन सी बात कहनी है और किससे कहनी है, वो सब चुन चुन करके ऐसे लोगों का वो इंतखाब करता था। और इस तरह से सब मिला करके उसने एक कमेटी बना लिया, एक सोसाइटी बना लिया, जिसको अरबी में जमईयतुन कहा जाता है, कि एक उसने जो है कमेटी बना ली पूरी अपनी, जो अल जमईयतु सिर्रिया, यानी सिर्रिया का मतलब होता है छुपी हुई, पोशीदा, सीक्रेट, किसी को पता नहीं है। अंदर अंदर इनकी पूरी एक जमात बनी जो अलग अलग इलाकों में थे, एक ही जगह पे नहीं थे, और इनके दरमियान आपस में खतों की दावत भी चलती थी। और इस तरह के कुछ गलत अकीदे भी लोगों में फैलाने शुरू कर दिए अब्दुल्लाह बिन सबा यहूदी। जब ये सिलसिला शुरू हो गया और बाकायदा कुछ लोग तैयार हो गए इसके लिए, और कोशिश इसने, हमने आपसे कहा शाम में भी की थी, लेकिन शाम में अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी अल्लाह ताला ने बड़ी अजीब सलाहियत दी थी। वो भी पहचान लेते थे, किसी भी खतरे को भांप लेते थे। उन्होंने शाम में ऐसी किसी भी हरकत को कामयाब नहीं, अल्लाह ताला की तौफीक से उन्होंने वहीं पर जैसे ही कुछ इस तरह की बातें सुनी, उन्होंने वहीं पर सब कुछ कुचल दिया और किसी भी फितने को वहां से सर उठाने की जुर्रत नहीं हो सकती। तो अब्दुल्ला बिन सबा ने देख लिया, महसूस कर लिया कि यहाँ हमारी दाल नहीं बन सकती। उसको सबसे ज्यादा जो जगह लगी, मुनासिब लगी, जहां उसको बड़ा वेलकम किया जा रहा था बाज लोगों की तरफ से, वो जो है मिस्र की जमीन। सबसे ज्यादा ये प्रोपेगेंडा और सबसे ज्यादा अंदर अंदर लोगों को अपनी तरफ माइल करने का जो काम किया था, जहन साजी का जो काम किया था इसने, मिस्र में इसको बड़ी कामयाबी मिली। और दूसरी जो जगह थी, अहम जगह जहां से इसे कामयाबी मिली, वो कूफे की सरजमीन। और कूफे का मामला कुछ ऐसा हुआ भी था कि वहां पर जो है
एक तो वलीद बिन उक़बा ये जो है गवर्नर थे, ये हमारे उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ये रिश्तेदार, लेकिन उनकी इस एक गलती की वजह से उनको जो है हटा दिया था उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, और उनकी जगह पर सईद बिन आस को वहां का गवर्नर बना। तो अब ये जा करके वहां के लोगों के जहनों में ये बात डालता था कि देखो ये वलीद बिन उक़बा कौन, ये उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रिश्तेदार, ये आदमी ये उनका रिश्तेदार है ना, इसीलिए इनको बनाया है। क्यों यहाँ का गवर्नर हम में से कोई आदमी नहीं बन सकता? क्यों हम में से किसी को नहीं बनाया गया? अरे इस तरह से बात है। किसी आदमी के पास जाने, भाई आप तो माशाल्लाह बड़े अच्छे आदमी, बड़ी बासलाहियत आदमी, आपको यहाँ होना चाहिए था। ये कैसे लोग हैं, ये लोग जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं और आप लोगों को मौका नहीं मिल रहा। तो एक चीज यहाँ पर ये भी किया जिसे तासुब कहते हैं, उसका भी उसने फायदा उठाया, इलाके का तासुब डालना, इलाके का तासुब डाल। जैसे अब कूफा वाले हैं तो क्या है, कूफा के है ना, आप लोग तो कूफा के हैं भाई, यहाँ पर जो है गवर्नर अगर होगा तो आप में से किसी को होना चाहिए ना। ये मदीने से कैसे आ गया आदमी यहाँ पर और उससे गवर्नर बना दिया गया, वो आपके ऊपर हाकिम बन गया? अरे मौका तो आपको ना देना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ के रहने वाले हैं। हालांकि इस्लाम इन चीजों को नहीं मानता है, और जो अच्छे मुसलमान थे वो कभी नहीं मानेंगे, ना सहाबा ना ताबे। लेकिन हमने आपसे कहा कि जो नए मुसलमान हुए थे और जो पहले से इस तरह की असबियत में पले बढ़े थे, और इस्लाम ने इस असबियत को खत्म कर दिया था, और सारे मुसलमान एक दीन के मानने वाले, एक कुरान के मानने वाले, एक किबले वाले, ये सब की सब भाई भाई हैं, और इनके दरमियान किसी तरह की असबियत की कोई गुंजाइश नहीं, इलाके के लिहाज से कोई किसी जगह का हक नहीं रखता है। ये चीजें जो है, जो इस्लाम की पहचान थी, उसके खिलाफ भी इसने काम करना शुरू किया। अब जान कि लोगों में, बाज लोगों में इस तरह की असबियत भी होती है इलाके के लिहाज से, और लोग इसका अभी भी आप जो है अपने आप दाएं बाएं देखेंगे ना, तो ऐसी बहुत सी चीजें आपको मिल जाएंगी। इलाके के लिहाज से लोगों के जहनों में बात डालते, तो बहुत से लोग इसमें आ जाते हैं, झांसे में आ जाते हैं। तो इसको कूफे की जमीन इसके लिए बहुत मुनासिब है, और कूफे की जमीन इसको गलत अकीदे फैलाने के लिए भी बहुत मुनासिब लगी। क्यों वहां के लोग इस तरह की जो है वो थे कुछ, कि वहां वो गवर्नर के खिलाफ बहुत जाते थे वहां के लोग, और गवर्नर के खिलाफ शिकायतें भी बहुत करते थे। तो क्या किया इसने, उसका फायदा उठाया, और अंदर अंदर ऐसे लोग जो गवर्नर के खिलाफ किसी भी तरह की कोई जो है दुश्मनी रखते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना शुरू किया, और अंदर अंदर उनको इस तरह का जो है, उनको इस तरह का पैगाम देना शुरू किया, इस तरह से उनकी नस्ल, उनकी जो है परवरिश करनी शुरू की कि देखो, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, ये हमारा फरीजा है, भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना। अगर गवर्नर में कोई कमी है तो हमारा हक बनता है कि हम उसको टोकें, उसके खिलाफ जाए। और गवर्नर को मुतय्यन किसने किया है? खलीफा ने मुतय्यन किया, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। इसलिए उनकी भी गलती है तो हमको उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ये जहन बनाना शुरू किया, और ये जहन ज्यादा उसने जो बनाया वो कूफे के अंदर और मिस्र के अंदर, इस तरह का जहन लोगों का बनाना शुरू किया। तो ये उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शहीद किए जाने का जो फितना है ना, ये एक दो दिन में नहीं सामने आया था, अंदर अंदर उसके लिए काफी कोशिशें की गई थी। और ये शुरुआत कब हुई थी? अब्दुल्ला इब्न सबा यहूदी से हुई थी। और कैसे कैसे इसने किन किन जो है लोगों को इसमें शामिल किया। अकेला आदमी शुरुआत करता है, लेकिन अपने जो है लोगों, अब कौन आदमी मेरे साथ आ सकता है, उसके लिए कोशिश करता है। तो इसने बड़ी कोशिश किया मेरे भाई, और मुख्तलिफ इलाकों से लोगों को इकट्ठा किया। यहाँ तक बात याद रखिएगा, क्योंकि अभी वक्त हो गया है। तो अब आगे उसने क्या किया और कैसे आगे बढ़ा ये
وہ باتیں ہیں وہ سننے کے لیے آپ کو ایک ہفتے کا انتظار کرنا پڑے گا. تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے باتیں یہ آپ کے سامنے رکھیں گے. آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جس کے بعد ہماری عربی کلاس ہے، جو عربی کلاس میں شریک ہے وہ شریک رہیں.